आम आसी आज आमर जो ये जो गादी ब्रह्म आश्रम नृतांग ढुंडा पाखर पहुंचीचु तांको किसी गुप्त जिनस जानापी आम चाहूँ आमर गोटे ये ढुंडा निजे लिखी गोटे निराकार मेला जो मेला कि आम सबुआडे बुलिकी एवं सेंका ठाकुर सेटिकी भी जाती किंतु से मेला बरे गोटे जिनस लिखाई ओलकणा रु तिलकणा ग्राम नृतांग पाटणा तार एक्चुअल अर्थटा कौन मुझे बाबा बुझा चाहूँ। बाबा आम चैनल माध्यम आपको स्वागत जनाऊँ अनंत कृपा और संधान लाइव माध्यम कौन कहे जो नारायण बाबा जोटा कथा कहले कि जो नृतांग पाटणा कथा कहते ओलकणा रु तिलकणा से बाबद कौन कहे आमर बापा जी जन्म होते तिलकणा ओलकणा जन्म होते सेठू बड़ भाई थे हृदयानंद खुंटिया से साड़ू आसी विवाह कलु ये विवाह कला माँ को ना हूँ ओसी खुंटिया आम माँ जे गर्भधारी आम ये रही आमू घर को गलुनि है तेणु कौन उद्देश्य तिलकणा सेठी आम पूर्व जन्म सेठी थे सी नंद नंद खुंटिया से खुंटिया वंश विस्तार कर ना तिलकणा तिलकणा सी आसिले ओलकणा घर जी ओलकणा बड़ भाई रही हृदयानंद खुंटिया हृदयानंद खुंटिया रही सी प्राणकृष्ण खुंटिया आम आई आसी गजिया है गजिया हम आम दी पुओ जन्म बनमाली से बराल हो गले क्या जो पहुँचे गोटे न पशिले सी जमबाड़ी हो पारे से पशिले आमको से पुरे आम जो अच्छी खुंटिया आपंकर दीनबंधु खुंटिया जमी महापुरुषंकर वंशज हिसाब से आपण से माने खुंटिया वंशज आमर खुंटियार आज्ञा महापुरुष अच्युतानंद महापुरुषंकर जो टाइटल था खुंटिया आपण से वंशजर हाँ खुंटिया तो तिलकणा जो आईचु से वंशधर से वंशधर अनुमान कर महापुरुषंकर कहते प्रकृत जन्म प्रकृत महापुरुषंकर पूर्वजों जन्मस्थान कौटी ओलकणा ना तिलकणा ताकर जे वंशज आगुरी थे दीनबंधु खुंटिया बापा से तिलकणा थे तिलकणा हाँ तिलकणा गोटा भाई सी आइल। अच्छा बाबा जो कथा कह जो मीन शनि आसूची मीन शनि आसिले भयंकर परिस्थिति अच्छी कौन आप कहे सेंका ठाकुर तो आप जड़े विराट शिष्य कहले अतुत हेनी से बाबद कौन सेंका ठाकुर गुरु कौन कहते पूर्व आम भूल भूल कौन तो उत्तर आसो दक्षिण गाज थय न मही महापुरुष लिखि जाते तेणु आमर सब जिते कर्म दुनिया हूँ से प्राय महापुरुष लिखि जाते सेम ये जदि आसो जो मीन शनि भोग मीन शनि हवा कथा हम मीन मीन राशि जो से भी जा शनि पहुँचले मीन राशि कुंभ मीन तेणु से मीन राशि पहुँचले मीन शनि ये से पहुँची जाइए 25 आउ 2 वर्ष हो 27 भितर कौन ता जोगाजोग किसी तो हिसाब किताब किसी ना जोगाजोग जहाँ हवा कथा हो तथापि कौन सेमती आगुरु पूर्व जो सेंका ठाकुर सहित आप किसी आगुआ सूचना देते ना सिद्धांत बाबा तो किसी कहती बाबा किसी कहती जाओ भाव जा हम तथा जना पड़े आप कौन जेहेतु आप जना पड़ो कि 27 आ 2 वर्ष 27 भर जना पड़ प्राय सब जहाँ जमी है दुनिया आस्ते आस्ते
ହେଇପାରେ ବେଶୀ ମାଲୁମ ନହେଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ହେଇଯିବ। ମାନେ କଣ ମାନେ ପ୍ରଳୟ ଯୋଉ କହୁଛି ପଞ୍ଚ ଭିତରେ ପ୍ରଳୟ ଯୋଉ ହବା କଥା ହଁ ସେମିତି ହବ। ଏ ପଞ୍ଚ ଶରୀର ଭିତରେ ହେଇଯିବ ପ୍ରଳୟ ଯୋଉ କଣ ହେଇନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଗଲାଣି। ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ, ଆଟନ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ, ମହାପ୍ରଳୟ, ଆଉ ସେ ପଦାରେ ଏମିତି ହବା କଥା ହବ। କେତେବେଳେ କଣ ହବ ତାକୁ ତ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି। ବାବା କଳିର ତ ପରମାୟ ହଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଲା କଳି 10,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହବ। ତେଣୁ କଳି କଣ 10,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହେଲାଣି? ଯାଇ ସେଥିରେ ଯୋଉ ପାପ ସବୁ କରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପାପରେ କିଛି କଟି କାଟିଗଲା। ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଳି କେତେ ଭୋଗ ହବ? 5,000 ନା 10,000? ନା ନା ସେମିତି କିଛି ଆମେ କହିପାରିବୁନି। 5,000 ତ ଭୋଗ ହବା କଥା ଥିଲା। ଏ ପୁଣି ବଢିଯିବ କଣ କରିବ? ପାପ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ କମି ଯାଉଛି ବର୍ଷଟା। ହଁ କହିବା କଥା କମି ଯାଉଛୁ। ପୁଣ୍ୟ ହେଲେ ତଥାପି ପୁଣ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଗାଡ଼। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ହବ, ହେଇଯିବ, ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ 27 ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯାଇଥିଲି କଣ ଜଣା ପଡୁଛି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଯିବ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ? ହଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିଲେଣି। ଯାଜପୁର କମଳପୁରରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେଣି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋକ କୁହାରେ ସବୁ ଶୁଣା ହଉଛି, ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇନୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିଛୁ ଯେ କମଳ ଦେଶରେ ରହି ଲୀଳା କରିବୁ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ପରଶୁରାମକୁ ଭେଟିବୁ। ଷୋଳକଳା ଧରି ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି? ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ତ ଏଠି ପରଶୁରାମ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ଅଛି, ପରଶୁରାମ କ୍ଷେତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ସେଠିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଧଳ ବୋଲିକି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଯୋଗା ରଖା କରୁଛନ୍ତି। 9ଟା ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ପୂଜାପୂଜି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ କମଳପୁରରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ କମଳପୁର ମେଳା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଯିବ। ସମ୍ବଳ ନଗର ନୁହଁ, ସେଇ ସମ୍ବଳ ନଗର। ଆଚ୍ଛା ସମ୍ବଳ ନଗର ସେଇ, କମଳପୁର ସେଇ। ଆଗ ନାଁ ହଉଛି କମଳପୁର, ପଛରେ ହେଲା ସମ୍ବଳ ନଗର। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି କେତେ ହେଇଥିବ? ବୟସ କିଛି ଅନୁମାନ କରିବ, ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ବୟସର କିଛି ତୁଳନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଚାହିଁଲେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହିହେବନି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ପରଶୁରାମକୁ ଭେଟିବୁ। ସେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ପରଶୁରାମକୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ଅଛି। 16 କଳା ଧରି ଆମେ ହେବୁ ଅବତାର, ସନ୍ଥ ଜନ ପାଳି ମେଛ କରିବୁ ସଂହାର। କଳି ପ୍ରଚାର କର ନିରାକାର ମେଳା, ଅଣହେଳା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଡିଯିବ ଭେଳା। ଆଚ୍ଛା ବାବା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 2027 ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ହବ, କୋଉ କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ସବୁ ହବ? ମାନେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଏସବୁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡୁ ଖଣ୍ଡ ହଉନି କି? କୋଉଠି ଲାଇନ ଚୁଟ ହେଇଗଲା, କିଛି ଚାଲିଗଲେ, ଜଳି ଯାଉଛି, କିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତାପରେ ପୁରା ସବୁ ହଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ସେଇଭଳି ସବୁ ହବ। ସେଇଭଳି ସବୁ ହେଇ ଯେମିତି ଥୋଡା ଜୀବନ ସବୁ ହଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ମାଳିକା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କହିଥିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଉନି। ତ ଆମ ଭାରତକୁ ହଉନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି କି? ଭାରତର ଶକ୍ତି ବଳରେ ବା ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଭାରତ। ଆଚ୍ଛା ତା ଦେହରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ଓଡିଶା। ଓଡିଶା ଭିତରେ ଓଡିଶା ଦେଶରେ ଓଡିଆ ଘରେ ଓଳ କଣା ଓଳା ଶୁଣି ଓଳିରେ ଓର ଉଣ୍ଡାଳି ଓଟାରି ଧରିବ। ଆଉ ଓଲା ବୁଧିକି ଓଲଟାଇ ଦେବ, ଓଗାଳିବ ଓଡ ରାଷ୍ଟ୍ରେ ହେ। ଓଙ୍କାର ବସାରେ ଓଷା ବ୍ରତ କରେ, ଓଢି ରଖି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରେ ହେ। କେହି ଜଣେ ବାହାରିବ, ତା ଭିତରେ ସେ ତ ଜନ୍ମ ହେବେନି, ସେ କାହା ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶରୀର ଦେଖି ସେ ବାହାରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେଟା କେବେ କଣ ସେ ସମୟଟା?
ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାହେଇନି, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କିଛି କହିହବନି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବ କାମ କଲେ। ତଥାପି ଯେ ଖାଲି ଆମେ କହିବା କି ଗଲେ ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଲାଣି ବୋଲି ଏତିକି କହିହବ କି? ହଁ ହଁ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା ହବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ କହିଲେ ଓଳକଣାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଆପଣ ତ କହିଲେ ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ଇଏ କିଏ ଯୋଉ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଇଏ କିଏ? ସିଏ ତ କହିଲେ କଳିକି ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ନଗର ଯାଜପୁର କମଳ ନଗର କଥା କହୁଥିଲେ, ଇଏ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କିଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି କଳିକି ତ ଗଲା। ଇଏ କିଏ? ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚସଖାରୁ ଅର୍କିଦାସ ଆମ ସେ ଗାଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯାହା କହିଲେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେଙ୍କା ଠାକୁର ଯିଏ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋବର ନଦୀରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍କିଦାସ। ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଥିଲେ ଅର୍କିଦାସ, ତାପରେ ପରେ ନେଲେ ସେଙ୍କା ଠାକୁର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସେଙ୍କା ଠାକୁର। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ପୁଣି ଆସିବେ ବୋଧେ କହୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ହଁ ସେ ପୁଣି ଆସିବ, ମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆପଣ କନଫର୍ମ କହିଛନ୍ତି ବା, କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ଆସିକି ଦେଖା କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା କେମିତି କଣ ମାନେ କେବେ କହିଥିଲେ ସେମିତି ନା ସମୟ କହିଲେ? କିଛି ନା ସେ ତ ଗଲେ 19 ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଆଉ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା 22, 23, 24 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି। 19 ହେଲେ 26 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 26 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି, 25-26 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ସେ ତାହେଲେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଯୁବା ଅବସ୍ଥା ମାନେ ସେବେଠୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ, ପୁଣି ଜାଣି ଗୋଟା ଶରୀରରୁ ଇଏ କଲେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ପଶିବେ, ତାହେଲେ 26 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ସେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର। ସେ ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଲଣ୍ଡା ପାହାଡକୁ ଆସିବି। କଣ ବାବା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ବାବା ଯୋଉ କଣ କଣ କହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ବାବା ଟିକେ କଣ? ସେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିନ ପଚାରିଥିଲୁ, ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଗୁରା ସବୁ ଜଳରେ ବୁଡିଯିବ। କୋଉଗୁରା? ଆମର ଏଗୁରା ସବୁ ପୁରା କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କଟକ ନୁହନ୍ତି ମାନେ ଲଗେଇକି ତ ଏମିତି ଆଉ କହିଲା ସବୁ ଜଳରେ ବୁଡିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଜଳରେ କେମିତି ବୁଡିଯିବ? ନା ନାଇଁ ଏଗୁରା ସବୁ ଜଳରେ ବୁଡିଯିବ, ଆଉ ଏଇ ପାହାଡଟା ବାସ୍ତବ। ଆଚ୍ଛା କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା? ସେମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଜଳରେ ବୁଡିଯିବ। ଜଳରେ ବୁଡିଯିବ କହିଛି, ତ ପାଣି ଚାଲିବ ପୁରା ବୁଡିଯିବ ସବୁ, ଆଉ ଏଇ ପାହାଡଟା ଥବ। ଏଇଟା କେମିତି ରହିବ? ନା ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ପା, ଆଉ ମୁଁ ଆରି ଉପରେ ଥିବି। ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ ଯୋଉ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ, ମୁଁ ଆରି ଉପରେ ଥିବି। ଲଳିତଗିରି ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ ଯୋଉଟା ଲଳିତଗିରି ସେପଟେ ରହିଲା ଆପଣ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଲଳିତଗିରି ତ। ହଁ ସେଇ ପାହାଡ, ଆଉ ଏଇପଟେ ଭାସିକିରି ଯିବେ। ଆଉ ତା ଦେହରୁ ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ମାନେ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ରହିଥିବ ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ, ହଁ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିବ, ଇଏ ହବ ଆଉ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଭାସିକିରି ଗଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିବି ତା ଦେହରୁ ଏମିତି କହିଲେ ବଞ୍ଚି ପକେଇ ଗୋଟା ଲେଖା ଟାଣିଦେବି। ବୋଲେ କାହାକୁ ଟାଣିବେ? କାହାକୁ ଟାଣି ଆମେ କେମିତି କହିବୁ? ବୋଲେ କହିବାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଥିବେ ତାକୁ ସେ ଉଠେଇବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏଇଟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଠାରୁ ତ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସବୁ। ବା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ନା ସେଟା ତାହେଲେ ସେଇଆ ତ, ସିଏ ଧରିବେ, ଯିଏ ଯାରେ ସିଏ ତାରେ। ଆଚ୍ଛା ଲୁହା ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଟାଣି ହବ ଆକର୍ଷଣ କରିକି ଆଉ। ହଁ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରି ଟାଣି ନେବେ। ତାହେଲେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଏବେ ଲୀଳା କଲେଣି ନା କରିବେ? କହିହବନି ସେମିତି କିଛି ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନଥିବ, କଳା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନଥିବ। ଏଇଟା କହି ହୁଏ କି ଜର ସପୋଜ ସେ ସମୟ ଆସିଲେ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘରଣିଆ ପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟର ଆସିବ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଲୀଳା ହବ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ ଆଉ। ନହେଲେ ସେ କଳା କାହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ? କଳା ଜଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତ, ଯଦି ସେ ସେଇ ବିପଦ ସମୟରେ ଜଣକୁ ପାୱାର ଦିଆହେଲା, ସେ ବିପଦ ନହେଲେ ସେ ଜଣକୁ କାହିଁ ପାୱାର ଦିଆହବ? ସେତିକି ବେଳେ ଭକ୍ତ ମୋର ବିକଳେ ହୋଇବେ ଅଧୀର, ଆଉ ମନେ ପଡୁନି। ସେତିକି ବେଳେ କୃପା କରି, ସେତିକି ବେଳେ କୃପା ନେବି କୋଳ କରି, ସେତିକି ବେଳେ କୃପା କରୁ, ହାତ ଧରି ନେବି କୋଳ କରି ଯିବ ବିପଦ ଯିବ ଉଭେଇ, ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବ, ମୋ ନାମ ମୁଖେ ଗାଉଥିବ। ଏଭଳିଆ କଲେ ମାନସିକ ଶେଷକୁ ହୋଇବ କୃତାର୍ଥ। ସେ ଯାହା ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ କାହା ଯାଇ ବହୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ମେଳା କରି ଆବୃତ୍ତି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ, ବହୁତ ଆଡେ ବି ବୁଲିଛୁ। ଶେଷକୁ ପାରାଦୀପରୁ ଗଲେ ଯାଜପୁର, ଯାଜପୁର ଗଲେ ଛତିଆ, ଅମରାବତୀ ଦେଇ
ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତାପରେ ବାବା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଆମେ କରିଥିଲେ ଏଠି ଯୋଉ ବିରାଟ ଗାଦିରେ ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞ ବିରାଟ 88 ମସିହାରେ। ମାନେ ସେଟା ପୁରା ମାନେ ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ସେଙ୍ଗା ଠାକୁର ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ କେତେ ଜାଗା ପାଖାପାଖି କରିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ? ବହୁତ ଜାଗା ଯଜ୍ଞ କରିବାର କିଛି କାରଣ ଥାଏ, ବହୁତ କାରଣ। ସେଇ ଜାଗା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଜାଗା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର। ହଁ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇ ଜାଗା ଯୋଉ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଅଷ୍ଟପରି ହେଇଥିଲା ଯଜ୍ଞ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଟା କିଛି ନଥିଲା ଏ ଗୋବରୀ ନଈ କୂଳ ଏଇଟା ଏ କିଛି ନଥିଲା ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଖାଲି କହିବା କି ଯେ ସେଙ୍କା ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବାବା କହୁଥିଲେ ମୀନ ଶନି ଯୋଉ ଆସିଲେ ସଂଯୋଗ 27 ଭିତରେ ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି, ତ ସେଇ 27 ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସେଙ୍କା ଠାକୁର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଖିଦାସ ସେ ବ୍ରହ୍ମବଧୂ ସେଙ୍କା ଠାକୁର ହେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ସେ ଆସିବେ କୋଉ ରୂପରେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହବାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା 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 ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନା। ତାହେଲେ ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ମହାଲୀଳା ଯୋଉ ହବ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର 27 ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ହବ ସେଇ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବୋଧେ ଦିଆହବ। ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦିଆହବ କଣ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିଥିଲି ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଶିଆଲଦାରେ ଯଜ୍ଞ ହବ ଯଦି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିଆଲଦାରେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଷୟ ପଚାରିଥିଲି କେତେ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରେ, ଠାକୁର କହିଲା ଶିଆଲଦା ଯଜ୍ଞ ହବ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତୀର ମାରିବି ସେଠି ଯାଇ ଯଜ୍ଞ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ରଥ ଗଡୁଥିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ରଥଟା ଏବେ ଅଛି ପୁରା ରଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇସାରିଲାଣି, ରଥ ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ କହିଲେ ଏଇ ରଥ ଦିନେ ଗଡୁଥିବ ଦେଖିବୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠୁ ତୀର ମାରିବି ଶିଆଲଦାରେ ଯଜ୍ଞ ହବ। ଆଉ ତ ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଠାକୁର ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ବି ଅନାମିକା ସର ମାରିବେ ଅର୍ଖିଦାସ, ତାହେଲେ ଅର୍ଖିଦାସ କହିଲେ ଏହାକୁ କହିଲେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଏଇଠୁ ତୀର ମାରିବି ସେଠି ଯାଇକିରି ଯଜ୍ଞ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବ ଯାଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ। କେମିତି କଣ ବାବା କରିଥିଲେ ତୀର ମାରିବା ମାନେ କେମିତି କଣ ତାହେଲେ ସେଇ ଅର୍ଖିଦାସ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ନିଜେ ଆଉ କଣ ଆମେ ଏହା କହିବା କି ଯିଏ ଅର୍ଖିଦାସ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଙ୍କା ଠାକୁର, ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ସେଙ୍କା ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଅର୍ଖିଦାସ। ପୁଣି ସେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଲୀଳା କରିବେ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି। ଯୋଉ 2027 ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କଳା ଦିଆହବ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ଆସିବ ତାର ଭିତରେ ଯୋଉ ବହୁତ ମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ହେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କଳା ନ ଦିଆହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେମିତି କରିବେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ ବି ହବ। ଠିକ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ନାରାୟଣ ବାବା ଏବଂ ଧୁଣ୍ଡ ବାବା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଖିଦାସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ଅର୍ଖିଦାସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜନ୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମବଧୂ ସେଙ୍କା ଠାକୁର ପରିଚିତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶିଆଲଦାର ଯଜ୍ଞ ହବ ସେ ଅନାମିକା ତୀର ବା ସର ମାରିବେ, ସେଠି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଇକି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭ ହବ। ଯାହା କହୁଥିଲେ କଥା ମଧ୍ୟ ମିଶି ଯାଉଛି ଯେ ଅର୍ଖିଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଅନାମିକା ସର ଯିଏ ଯିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ବୋଲି ନାରାୟଣ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ଜାଣିବା ଇଏ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି, 2027 ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯୋଉ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ କଥା ନଣ୍ଡା ପାହାଡରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବଣିଚି କଥା କହୁଥିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆଜିର ସମୟ ହେଲାଣି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ନାରାୟଣ ବାବା ଏବଂ ଧୁଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଏଇ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ